Professor K. Sachidanandan, the renowned poet and critic, our chief guest and speaker of the day. Dr. T.K. Santosh Kumar, coordinator of IQAC. Dear members of the faculty and students, to this webinar on Gandhi and poetry, text, context, and translation. This academic venture is jointly organized with Internal Quality Assurance Cell in collaboration with Arnos Padri Library of St. Xavier's College. Let us begin the day by invoking God's blessings on all of us. Now I invite Ms. Gayatri of the Department of Commerce to lead us into prayer. कर्मभूमि तलिरिल वर्णमेकियुम नम्मिल वाळुमादिनादम इन्नु वाഴ്ത്തിടാം ഞങ്ങൾ പാടും ഈശ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകവേ ചൂടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ അമ്മ നൽകുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ പൂർണ്ണമേ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി സ്നേഹഗീതമേകിയും കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാദം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. Thank you, Gayatri. Organizing staff and student development programs is one of the most important functions of IQAC. The recently held, or rather successfully held, 4-day multidisciplinary international webinar was one of such attempts aimed at staff development. The IQAC is back again, this time with a student development program. We have a meaningful context in which we organized today's webinar on Gandhi and poetry, text, context, and translation. 30th September was the International Translation Day, and 2nd of October, as all of us know, was Gandhi Jayanti. It is in this multi-context that we are organizing a very special talk by Professor K. Sachidanandan, who effortlessly travels between English and Malayalam, transcending the cultural barriers. Arnos Padri Library is an important learning center of St. Xavier's College, fittingly named after the sage who made India his abode and nourished its culture. John Ernest Heinzelden, better known as Arnos Padri, was a German Jesuit priest and missionary who worked in Kerala. Born in Germany in 1681, he left for India in 1700 after his graduation to serve the people and culture of India. In a few years of time in India, he became a scholar of Sanskrit and Malayalam languages before authoring Uttanpana, a poem on the life of Jesus Christ, Malayalam Portuguese dictionary, the first dictionary in Malayalam, as well as 2 linguistic treatises, Malayala Vyagaranam and Siddharupam. Though died at a relatively young age in 1732,
even today, is widely regarded for his original contributions as a Malayalam and Sanskrit poet, grammarian, lexicographer, and philologist. True to his legacy, the Arnos Padri Library, under the leadership of Dr. Sudhish Sam and Srimati Sheba Johnson, is in the forefront of providing a variety of learning opportunities to the students. This is yet another contribution from their side to reach out to the students. With this brief introduction, let me come to the program of the day. Now, may I have the honor of inviting our beloved principal, Reverend Father Dr. V.Y. Dasapan S.J. for the inaugural address. Thank you, Father Dominic. Dear and respected Professor K. Sachidanandan, Dr. T.K. Santosh Kumar, the coordinator of IQAC, Srimati Sheba Johnson, the librarian, Dr. Sudhish Sam, the director of Arnos Padri Library, our dear teachers, non-teaching staff, research scholars, and beloved students. We have today a multidisciplinary webinar organized by the IQAC and Arnos Padri Library. It's a student development program, but it is a program for the staff, research scholars, and the students. Particularly because when a person like Professor K. Sachidanandan comes, all of us, at least I consider myself as a student in front of him. ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ഗുരു നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന്. ആ വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവിലാണ് ഞാനിവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കുന്നത്. He is a universal poet. He has a universal outlook and appreciation of poetry from all over the globe. Look at the several languages in which he is proficient. He is master of several languages across the globe. The languages in which his poems are translated into Arabic, Assamese, Bengali, English, French, German, Gujarati, Hindi, Kannada, Latvian, Marathi, Oriya, Punjabi, Swedish, Tamil, Telugu, Urdu, I don't know, could be many more languages. Professor K. Sachidanandan is for the entire world. He reaches out to people from all over the world, look up to him. Unlike the romanticists for whom poetry was an outburst of emotions, it was T.S. Eliot who pointed out that poetry is born out of a serious and deliberate intellectual commitment. Professor K. Sachidanandan is a serious, committed poet. According to me, he is the greatest intellectual poet of our time in our country. An advocate of the rights of the oppressed, minorities, marginalized, and the women. It is his coinage of the term "pennezhuthu" in reference to women's writing. Poetry, he himself considers poetry is no mere combinatorial game. I quote
his own words. It rises up from the ocean of the unsayable, tries to say what it cannot stay, to name the nameless, and to give a voice to the voiceless. Well, Professor K. Sachidanandan, perhaps you would talk more vociferously than I would do, because he is our greatest poet. The German poet Wolfgang Kubin has best summed up Sachidanandan as a poet. K. Sachidanandan is I quote, K. Sachidanandan is a poet on a journey. Poetry for him is a cry against all walls. It is his cosmopolitanism that makes Sachidanandan an interesting beyond India. For me personally, he is a great source of encouragement and inspiration for further research and writing. I am proud to say that two of the two books I have published, both of them carry സാറിൻ്റെ വളരെ അഭിമാനത്തോട് പറയാണ്, സാറിൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചതാണ് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ. സാറാണ് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത്. സാറിൻ്റെ എൻകറേജ്മെന്റ് എനിക്ക് വലിയ ശക്തിയാണ്. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് മലയാള ഭാഷ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തും പിന്നീടുമൊക്കെയും സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ ഏറെ ആവേശം നൽകുന്നതാണ്. എന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, കോഴിക്കോട് ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് BA ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷിൻ്റെ കവിത തീത്തയ്യം അവിടെ ഞാൻ പാടിയത് ഓർക്കുന്നു. തീ 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 ആ ആവേശത്തിൽ കൊണ്ട് അവിടെ പാടിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സാറിൻ്റെ ഉച്ചാടനം എന്ന നാടകം ഞാൻ കളിക്കുകയും പിന്നീട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കുറച്ച് വർഷം 90കളിലാണ് ആ നാടകം ഇവിടെ കളിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തെ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്രനാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നാവറുത്ത് കളയാനായിട്ടാണ് രാജാവ് കൽപ്പന ഇടുന്നത്. നാവറുത്ത് കളയുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും കിളുത്തു വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അത് അവിടെ ഞാൻ ചേർത്തത്, ആ നാവ് അറുക്കുന്ന സീനിൽ ഞാൻ ചേർത്തത് സച്ചിദാനന്ദ സാറിൻ്റെ നാവുമരം എന്ന കവിതയാണ്. ഞാൻ കാണുന്നത് സാറ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെയും പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അവരുടെ ആരുടെയും ശബ്ദത്തിനെ അടിച്ചമർത്താനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്ന ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷ്. സാറ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. എനിക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സാറിനെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ള, സാർ ഈ പാൻഡമിക് കടന്നു പോകും, പക്ഷേ സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് വളരെ ഒരു പിന്നോക്ക പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ്, കടലോരത്ത് നിൽക്കുന്ന കോളേജാണ്. സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ മണ്ണിൽ സാറിൻ്റെ പാദമുദ്ര പതിയണം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാൻഡമിക് കഴിയുമ്പോൾ സാറിനെ വിളിക്കും. സാർ എത്ര അകലെയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടത്തേക്ക് വരണം. കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാറ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട
വളരെ ഞങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കുന്ന കവിയും ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവുമാണ്. സാറിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ സാറ് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം കാതോർക്കുകയാണ്. ഈ വെബിനാർ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you for the principal, for your words of encouragement and support, and also for officially inaugurating today's webinar. Thank you very much. Now we have Ms. Gayatri on the screen reciting Professor K. Sachidanandan's famous poem, Chilad. Over to Gayatri. Chilad. ചിലതുണ്ടു സ്നേഹങ്ങൾ എത്ര തലോടിലും കുറുകി പാൽ പൊക്കി പരിഭവിക്കുന്നവർ. ചിലതുണ്ടു ഖേദങ്ങൾ എത്ര കൈമാറിലും കയറിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടമാറുന്നവർ. ചിലതുണ്ടു മോഹങ്ങൾ ചിറകറുത്തിടിലും ഉയരം കിരാ കണ്ടു തൂവൽ കോതുന്നവർ. ചിലതുണ്ടു കൂറുകൾ പുഴ കടത്തിടിലും തിരികെ തുഴഞ്ഞു വാലാട്ടി വരുന്നവർ. ചില പകകൾ തുടലിലും കൊമ്പുകുത്തി തുടൽ പൊടിയിൽ കുളിപ്പിച്ചു ചിഹ്നം വിളിക്കുന്നു. ചില പേടികൾ പത്തി തല്ലിച്ചതയ്ക്കിലും പിളർനാവു തുള്ളിച്ചിഴഞ്ഞൊപ്പമെത്തുന്നു. ചില മൃഗങ്ങൾ കറുത്തോരിട്ടാർക്കുന്നു കൊടുങ്കാട്ടിലശമമാം കാമം കണക്കിനെ. ചിലവ പുൽക്കാർന്നു വാൾ തുള്ളിച്ചു ചാടുന്നു മേടുകളിലെ മീനുപ്പാർന്നു വാത്സല്യമെന്ന പോൽ. ചിലവയോ സീത കാമിച്ചൊരുടലുമായി ശരമേറ്റ പോൽ പാഞ്ഞു ലജ്ജ കണക്കിനെ. ഇരകൾക്കുമേൽ ചാടി വീഴും വിശപ്പുകൾ ഉയരത്തിൽ വട്ടമിട്ടാർക്കും ഉത്കണ്ഠകൾ. കടലിൽ വാൽ വെട്ടിച്ചു വാപ്പിളർന്നാർത്തികൾ പനിനീരിലർ ചുറ്റി മുരളുന്ന വിരഹങ്ങൾ. പല നിറപ്പീലി നീർത്താടും മതങ്ങൾ പുതുമഴയിലൊന്നായി പാറിയുയരുന്ന മമതകൾ. ചിലതുണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഞൊടിയിൽ മാറ്റുന്നവർ, ചിലതുണ്ട് രൂപമില്ലാത്തവർ. ചിലതുണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഞൊടിയിൽ മാറ്റുന്നവർ, ചിലതുണ്ട് രൂപമില്ലാത്തവർ. Thank you, Gayatri. Now I invite Dr. T.K. Santosh Kumar, Associate Professor of the Department of Malayalam and Mass Communication and the coordinator of the to moderate the session and introduce our speaker of the day, Professor K. Sachidanandan. Over to you, sir, Dr. Santosh Kumar. Thank you, Father. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി.വൈ. ദാസപ്പൻ എസ്.ജെ, ആദരണീയനായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, ലൈബ്രറിയൻ ശ്രീമതി ഷീബ ജോൺസൺ, ലൈബ്രറി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എസ്.വി. സുധീഷ് സാം, ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച്.ഒ.ഡിയും നമ്മുടെ എം.സിയുമായ ഡോക്ടർ ഫാദർ ഡൊമിനിക് ജോസഫ് എസ്.ജെ, പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ. പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ആരാണ് പ്രൊഫസർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ജനകീയ മഹാകവി, ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മലയാള കവിതയ്ക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്നതിൽ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കവിയും
ധിഷണാശാലിയും. പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിദ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സച്ചിദ, സച്ചി മാഷ്, കവി, നിരൂപകൻ, വിവർത്തകൻ, പ്രഭാഷകൻ തുടങ്ങി സാഹിത്യത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സർഗാത്മക മുദ്ര പതിപ്പിച്ച സച്ചി മാഷ് നാടകകൃത്തും കഥാകൃത്തും കൂടിയാണ്. 3 പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗാന്ധി എന്ന നാടകം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ്. എഴുത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിലേക്ക് ദാർശനിക ഗരിമയോടെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മലയാള കവിതയെ ഇന്ത്യൻ കവിതയിലും ഇന്ത്യൻ കവിതയെ ലോക കവിതയിലും സച്ചി മാഷ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ലോക ഭാഷകളിലും മാഷിന്റെ കവിതകൾ പരിഭാഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉറച്ച രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എന്നും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മാഷ് സാഹിത്യത്തിലെ പുതിയ പ്രവണതകളെ, മാറ്റങ്ങളെ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു. ഗാന്ധിയും കവിതയും എന്ന കവിതയെ മുൻനിർത്തി ഗാന്ധി ആൻഡ് പോയട്രി, ടെക്സ്റ്റ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സച്ചി മാഷിനെ, മലയാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഈ കവിയെ, ഈ ഇന്ത്യൻ കവിയെ, ലോക കവിയെ ആദരവോടെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.